네, 이제 우리 마음에 정돈하시고 우리 자리에서 일어나셔서 주역에 맞춰서 우리 주일 2부 예배를 하나님 앞에 올려드리도록 하겠습니다. 주님 감사합니다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 주의 빛과 주의 진리를 보내시어 나를 인도하시고 주의 거룩한 산과 주께서 계시는 곳에 이르게 하소서. 그런즉 내가 하나님의 제단에 나아가 나의 큰 기쁨에 하나님께 이르리이다. 하나님이여, 나의 하나님이여, 내가 수금으로 주를 찬양하리이다. 아멘. 만군의 여호와 하나님, 저희들의 주님의 권능과 영광을 보기 위하여 성소에서 주님을 바라보나이다. 주님께서 베풀어 주실 인자하심이 생명보다 나음으로 우리의 입술이 영원히 주님을 찬양하나이다. 우리 평생의 주님을 송축하게 하시며 주님의 그 높으신 이름으로 말미암아 우리의 거룩한 손을 들게 하옵소서. 오늘도 저희들이 드리는 이 예배를 받으시고 우리로 골수에 기름진 것을 먹음같이 만족하게 하여 주옵소서. 고마우신 아버지 하나님, 이 시간 우리가 하나님 앞에 고백의 기도를 드리기를 원합니다. 이제 성전에 나와 주님의 탄식하시는 음성을 듣나이다. 소는 그 임자를 알고 나귀는 그 주인의 구유를 알건만은 하나님의 사랑을 받은 저희들은 하나님의 뜻을 알지 못하고 깨달지 못하며 멀리 떠나 있어서 그렇게 살고 있었습니다. 아버지 하나님, 우리의 부족함과 연약함을 불쌍히 여겨주시고 공유를 베푸실 때 죄악 중에 살다가 하나님의 매를 맞아 온 머리는 병들었고 온 마음을 피곤하였으며 발바닥에서부터 머리까지 성한 것이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이었거늘 저희들은 완악하여 아직까지도 마음을 돌이키지 않고 있습니다. 하나님 아버지, 우리의 이 굳은 마음을 속히 고쳐 주옵소서. 주님 말씀에 순종하여서 정녕 우리를 그리스도의 길, 생명의 길, 이 복된 길로 걸어갈 수 있도록 하나님이여 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 이 참여하는 기도를 드립니다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 네, 이 시간 우리 다 같이 찬송가 403장 나 위하여 십자가에 부르겠습니다. 나 위하여 십자가에 중한 고통 받으사 대신 죽은 주 예수의 사랑하신 은혜요 보배로운 피를 흘려 영영 죽을 죄에서
구속함을 얻으느리 어찌 찬양 안 할까. 예수 안에 있는 우리 한량없이 즐겁고 주 성령의 위로함이 마음속에 차도다. 천국 음악 소리 같은 은혜로운 그 말씀 끊임없이 듣는 우리 어찌 찬양 안 할까. 이 세상의 모진 풍파 쉬지 않고 불어도 주님 안에 보호받는 우리 마음 편하다. 늘 깨어서 기도하고 저 천국을 바라며 주님만을 기다리니 어찌 찬양 안 할까. 아멘. 이제 썬데이 스쿨 우리 패스터 나와서 말씀 증거하겠습니다. Today's Bible verse is from Isaiah chapter 30, verse 21. Let us read it together. Whether you turn to the right or to the left, your eyes will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." This is a word of God. Amen. 네, 앉아주세요. So, what are you guys paying attention? What are we all paying attention these days? 생각 한번 해보세요. 요새 우리가 제일 지금 집중하고 있는 게 뭐가 있을까요? 한번 생각해 보세요, 머릿속에. Like think about it in your head right now. What are we all paying attention these days? 한번 생각해 보세요. 생각하는, 우리 요새 생각을 좀 너무 안 해요, 우리가. We don't think much these days, right? So like in your head, there must be something, right? And I'll give you an example. If you are living in reality, until yesterday, we finally found out, we pretty much pay good attention to president election, right? Who here can say, no, I don't really care? We all somehow care in our heart. So we're curious. We have our attention, like who's gonna become our next president. It doesn't matter who you support, you wanna find out who the next president is. And we found out yesterday. So for the past few days, people are giving full attention to results of US president election. It doesn't matter if you care about politics or you don't care about it, we all did give full attention. So people are eager to find out the result. And what people do was searching for it, and they read paper about it, and they were watching broadcasting, TV to keep up with the result. So even though they're busy with work, they're busy doing something, they all of a sudden had in their mind, oh, so who became president? Did the election results come out? So that's how you paid attention to the result, right? And we all did. Like me too. I was too. It's been a few days, but every morning I woke up, the first thing I did was, oh, so did the result come out? And then I searched on my phone if the result came out. So that's what we did. Even though you're living in a busy life, you were paying attention to the result, right? Why did people do that, you think?
And why do we do that? And why did I do that? Because I'm paying attention to the election and the new president of United States. That was just an example. Then I thought, if the whole world, include me, you, are paying so much attention to the president of the United States, which nowadays the term changed, but it's still considered as King of United States, then how much do you pay attention to King of the King? Who's that? Our mighty God. How much do you pay attention to our King, the King of Kings? How much do you pay attention to God? How much do you pay attention to our King, God? When you are paying so much attention to the worldly king, are you paying fairly good amount of attention to our King too? Are you eager to find out who God is? Are you eager and curious to know Jesus' second coming? Are you searching for him? Are you reading Bible to know more about him? Are you watching testimonial videos in YouTube to see and know and learn how God works in other people also? Do you wake up in the morning and so curious and eager to see what God would do in your life today? If you say or no, that's not good. Pay attention to who matters the most. Not saying you don't have to pay attention to what's going on in this world, because we live in this world. You should. But you know what? You must pay full attention to God first. Who matters the most? Who is the only truth? Who is the only way? And who is never changing? Because when you pay attention to God, you will be able to hear what God says, like today's Bible verse. Whether you turn to right or the left, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Because you're paying attention to God right now, thinking about him right now, you're going back to him even in your busy life. If you are busy with something, you're still going back to him because you're paying attention to God. Then you are excited to know about him every day in your life, and you will be able to hear God's voice. Many people, Sunday school kids, even adults ask me, well, how do you hear God's voice? I don't think that's possible. You know how you hear God's voice? You pay attention to him. Like you pay attention to the result of the election. You are paying attention to him, then you will be able to hear God's voice. You will be able to hear God's direction in your life. Never complain even before you're asking and paying attention to God's voice and who God is. If you are struggling and saying, I don't know where God is, I can't hear him, it's because you're not paying attention to him. You will be able to hear direction in your life from God when you pay attention to him. That's a secret of hearing God's voice. Are you paying more attention to the worldly king and what's going on in this world, or are you paying more attention to God, who is a master of your life, who is the King of Kings? God will tell you, go to left or right, do this or don't do that. That is it. This is the way. You walk in it. He will tell you. He will speak to you. You just have to pay attention to him. Pay attention to God. Pay attention to God, who matters the most. Listen to him. Hear God's voice. That's how you hear God's voice. Pay full attention to God. Amen? Amen. Let us pray. Dear God, we are weak. We live in this world. We are shaken.
we are stumble. But Lord, you are in us. You are holding on to us. We want to believe and we want to hear your voice. So we want to give full attention to you. When other things are tempting us, when this world is telling lies about you, we still want to hold on to you. We still want to believe in you. We don't want to be shaken by the world. Thank you so much. We love you so much. We pray in Jesus' name. Amen. 네, 우리 모두 자리에서 일어나셔서 계속해서 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 구약 성경 시편 116편 12절에서 우리 14절 말씀 우리 같이 한 목소리로 합독하도록 하겠습니다. 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬? 내가 구원의 잔을 들고 여호와의 이름을 부르며 여호와의 모든 백성 앞에서 나의 소원을 여호와께 갚으리로라. 아멘. 고마우신 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀은 이 말씀에 기름 부으시고 오늘 이 백성들 가운데 기름 부으시며 예배건대 성령이며 찾아오시고 우리들의 인생 가운데 찾아오셔서 우리 마음에 은혜가 평강이 충만하게 하시고 성령으로 기름 부어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 할렐루야. 오늘 한 주 동안 평안하셨습니까? 할렐루야. 네. 할렐루야. 여러분, 우리 이럴 때일수록 성전에 나오고 그러면은 기쁘고 감사하고 즐거워해야 돼요. 하나님 전에 나오는 것이 기쁘고 감사함을 우리가 피부로 마음으로 이렇게 느끼고 그래야 합니다. 하나님 살아계십니다. 아멘. 그래요. 어려운 가운데서 하나님께서 여러분들을 건강 지켜주시고 여러분 가정과 일터와 생활 가운데 통행하신 하나님, 그 하나님을 이제 성전에 올라와 이제 기쁨으로 감사함으로 예배를 올려드리고 오늘 이 말씀을 통해서 또 다시 한번 우리들에게 꼴을 먹이시고 또 우리에게 은혜를 덧입혀 주시길 원하십니다. 그래서 우리가 이 은혜를 받고 이제 세상 가운데 나가서 또 맡겨진 직임 사역을 우리가 감당하는 것입니다. 할렐루야. 오늘 이 말씀 전하기 전에 제가 광고를 한 가지, 두 가지만 전하고 말씀 전하겠습니다. 첫 번째로는 여러분 가지고 계신 주보, 다음 주에 우리 설교를 세렘의 한임총회 감독이신 백한영 목사님이 인도하신다는 거 꼭 기억하시고 위에서 기도해 주시기 바랍니다. 두 번째로는 그 다음 주에 추수감사 주일입니다. 추수감사 주일 때 세례를 하는데 준비된 대로 1부 예배 때 세례식을 합니다. 2부 예배 때는 설교를 2번 하고 세례식까지 하면은 또 시간이 너무 길어지고 하니까 1부 예배 때, 그리고 이분들이 또 1부 예배 또 나오시고 하니까 1부 예배 때 합니다. 여러분들 그렇게 아시고요. 혹시 세례식을 보시길 원하시면 1부 예배 때 오셔도 좋습니다. 그래서 주보에는 2부로 되어 있는데 1부로 바꿨습니다. 그래서 세례 대상자가 박영미, 이준, 서광석 입니다. 세 사람 기억하시고요. 다시 한번 광고합니다. 자, 오늘 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀의 제목은 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬? 제가 지금까지 말씀을 증거하면서 이 제목이 가장 긴 제목입니다. 이것보다 더 긴 제목은 없어요. 그만큼 오늘 말씀의 제목에 주는 그 의미가 굉장히 깊고 또 우리가 이 살면서 하나님의 은혜를 평생을 우리가 갚아도 갚을 길이 없는 은혜, 이 은혜를 꼭 우리가 기억을 하고 또 여러분들의 삶 속에서 이런 마음을 가지고 했으면 좋겠다 싶어서 제가 이 말씀을 준비했습니다. 이 말씀의 배경은 우리가 시편 116편 이 말씀은 보면은 이 다윗의 아들 압살롬 있어요. 압살롬이 이 아들이 아버지를 반역을 하고 그런 가운데
아버지 다윗이 엄청난 그 고난, 그 어려움을 겪으면서 그 가운데 하나님의 은혜를 직접 고백하는 그런 다윗의 시라고 할 수 있습니다. 여러분, 오늘 이 말씀에 놀라운 이런 신앙 고백, 다윗의 신앙의 고백이지만 저와 여러분들의 고백이기도 합니다. 아멘. 이것이 우리가 고백이 되어야 합니다. 왜냐하면 구원받은 하나님의 자녀들은 당연히 이런 고백을 할 수가 있고 해야만 되고, 그리고 이것이 하는 것으로 그치는 것이 아니라 삶을 통해서 계속해서 이어져야만 하는 것입니다. 오늘 이 116편 이 말씀은 자신의 삶을 통해서 경험했던 이 하나님의 은혜를 결코 잊지 않고 이에 보답하려는 신앙의 열정을 강렬히 발산하는 그런 모습을 우리가 볼 수가 있습니다. 이 본문 말씀을 다시 한번 12절과 14절에 보면은 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬 그렇게 말합니다. 모든 은혜, 이루 헤아릴 수 없는 수많은 은혜, 그것을 뜻하죠. 그래서 그런 은혜를 갚지 못하여서 안타까워합니다. 갚아도 채워지지 않는 안타까움을 느낄 수가 있습니다. 자, 그가 받은 은혜는 무슨 은혜입니까? 오늘 13절 말씀입니다. 도대체 무슨 은혜를 받았을까? 13절. 내가 구원의 잔을 들고 여호와의 이름을 부르며, 바로 이 구원의 잔을 든다고 말합니다. 이 구원의 잔은 바로 구원의 은혜죠. 이 잔. 구원의 은혜. 그래서 그는 이 구원받은 것을 큰 은혜로 알고 있습니다. 그래서 24절 말씀, 여호와의 모든 백성 앞에서, 하나님 백성 앞에서 나의 소원을 여호와께 갚겠다. 하나님의 은혜를 보답하겠다고 모든 백성 앞에서 소원을 합니다. 시편 37편 21절에 말씀합니다. 악인은 꾸고 갚지 아니하나 의인은 은혜를 베풀고 주는도다. 여러분, 은혜를 깨달아 아는 데서 그쳐지지 않습니다. 은혜를 깨달아 알았으면 갚을 줄도 알아야 된다는 것입니다. 알고서 갚지 않으면은 그냥 공수표가 되는 거예요. 복음서에 보면은 어떤 부자 청년 이야기가 나오잖아요. 그래서 예수님께 묻습니다. 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻겠습니까? 질문을 하잖아요. 이 질문의 내용은 이미 자기는 다 율법을 지켰다고 전제하에서 물어보는 거예요. 그러니까 예수님은 그 마음에, 그 묻는 그 부자 청년의 마음의 중심을 알으셨어요. 그래서 다시 한번 확인하는 거예요. 계명을 지켜라. 그랬더니 내가 이미 다 그걸 지켰기 때문에 청년은 그거 나 다 지켰습니다. 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도적질하지 말아라. 또 부모를 공경하라. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 다 지켰다는 거예요. 그러니까 예수님이 그러시잖아요. 그러면 내 소유를 팔아 가난한 자에게 줘라. 그랬더니 이 청년이 그 소리를 듣고서 고민을 합니다. 어떻게 영생을 받는 것 질문에 대해서 답을 줬는데 이 청년은 답은 받았지만은 고민하고 예수님을 떠납니다. 무엇으로 보답할꼬? 그래서 이것을 깨달았으면은 그러면 삶을 통해서 백성들 앞에 서운한 것을 갚아야 되는 거예요. 듣고서 고민하고 내가 형편이 좀 나아지면 좀 내가 좀 어느 정도 자리 잡으면 이게 아니라
깨달았으면 바로 즉시로. 그리고 계속해서 내 형편과 사정이 어떠하든지 계속 그 일을 행하는 거예요. 사도 바울이 다메섹에서 예수님을 만납니다. 그래서 눈이 멉니다. 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐? 말씀하시면서 그 빛이 강렬하게 사도 바울에게 빛을 비칩니다. 눈이 멀어요. 눈에 비늘이 있어서 눈이 멀어버립니다. 그래서 그는 직가라고 하는 곳에 가서 하나님의 사를 만나고 안수를 받고 눈이 떠지고, 그리고 그곳에서 예배를 드리고 이제 선교를 떠납니다. 그 은혜가, 그 사랑이 너무 고마워서 내가 무엇으로 이 모든 은혜를 보답할까 떠납니다. 1차 전도여행 떠납니다. 만만치가 않습니다. 강도를 만납니다. 옥에 갇힙니다. 두들겨 맞습니다. 이 정도가 되면은 돌아와선 다시는 내가 이 선교 안 간다. 여기까지만 했으면 뭐 나로선 할 것 다 했다. 아닙니다. 두 번째 또 여행을 떠납니다. 또 두들겨 맞습니다. 감옥에 갇힙니다. 강도를 만납니다. 죽을 고생을 합니다. 또 떠납니다. 세 번째 또 떠나요. 평생을 사도 바울은 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할고 하면서 넘어지면 또 일어나고 넘어지면 또 일어나고 복음을 증거합니다. 멈추지 않습니다. 계속해서. 여러분, 우리가 이 은혜를 받았는데 한 번 하고 마는 것이 아니라 평생을 갚아도 갚을 길이 없는 은혜를 보답하는 거예요. 근데 이 은혜를 보답하는 것, 그러면 이거 우리는 어떻게 보답할까? 이 은혜를. 마른 막대가 버러지 같은 내 인생 가운데 찾아오셔서 나를 죄에서 구원하시고 의롭다 인쳐주시고 자녀 삼아주셨는데, 그러면 나는 어떻게 이것을 보답을 할까? 제가 처음에 교회를 개척할 때 많은 사람들에게 복음을 전하고 예수를 영접을 시켰어요. 그들의 경제적인 문제가 해결이 되고 질병이 고쳐지고 삶이 변화가 되었어요. 처음에는 교회를 곧잘 나오다가 점점점 빠져요. 그래서 다시 신방을 가고 얘기하면은 그런 얘기예요. 개척교회니까 목사님 때문에, 사모님 때문에 교회 나온다. 여러분, 은혜를 보답하는 것은 꼭 그렇게 물질로 또는 어떤 그런 일시적인 거, 한시적인 것, 그게 아닙니다. 오늘 다윗이 고백하는 이 내용의 깊은 뜻은, 물론 그렇게 물질로, 예배로 당연히 그렇게 해야죠. 그러나 성경은 은도 내 것이요 금도 내 것이요, 우리 인생까지도 하나님의 것인데, 그건 아직 하나님 원하시는 모든 애를 보답하는데 아직 미치지 못한 것이에요. 그래서 오늘 이 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시는 것, 여러분 이사야서 53장 5절 말씀합니다. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍을 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 우리가 태어나기도 전에 이사야 선지자는 예언을 하셨어요. 이분이 누굽니까? 그가는 누굽니까? 그가는 예수 그리스도입니다. 육신의 몸을 입으시고 이 땅에 오셔서 우리의 모든 이 악하고 더럽고 취한 모든 것들, 그가 대신 이런 것 때문에 찔림을 당합니다. 우리의 이런 악한 이 죄악을 인해서 그가 상함을 당합니다.
그가 내 죄를 위해서 징계를 받습니다. 그래서 우리가 은혜와 평강이 우리 가운데 평화가 있게 되는 것이죠. 그가 채찍을 맞음으로 우리의 모든 질병을, 아픔을 다 씻습니다. 이것은 한마디로 용서입니다. 용서. 우리가 은혜를 보답하는 첫 번째 단계가 바로 용서입니다. 용서. 예수님은 말씀하십니다. 우리의 죄를 용서하시고 우리에게 영생의 선물을 주셨습니다. 은혜를 보답하는 것 첫 번째가 바로 용서의 용서. 용서입니다. 이 용서를 통과하지 않으면 은혜를 갚을 길이 없어요. 어떤 율법학자가 예수님께 찾아와서 말씀합니다. 계명 중에 가장 큰 계명이 무엇입니까? 가장 큰 계명 하나님의 사랑입니다. 둘째가 이웃사랑. 이웃사랑은 곧 용서입니다. 용서. 그래서 이 하나님을 사랑하고 용서하지를 못하면은 하나님 우리를 용서하신 것 같이 아들 독생자 예수 그리스도를 통해서 우리 죄를 용서하시고 우리에게 영생의 선물을 주셨는데 이 영생의 선물은 엄청난 은혜를 우리에게 주셨어요. 그래서 우리도 이웃을 사랑하는데 어떻게 해요? 용서하면서. 하나님께서 우리에게 주신 그 마음은 어떤 마음이냐? 두려워하는 마음이 아닙니다. 우리에게 주신 마음은 능력의 마음입니다. 능력의 마음. 그 원수까지도 사랑하는 바로 그 마음. 7번씩 70번이라도 7번뿐만 아니라 70번씩 7번까지 용서하는 것. 예수님이 우리에게 당부하셨어요. 뭐냐? 1만 달란트 빚진 것을 탕감을 해주셨어요. 우리에게 엄청난 죄를 탕감해 주셨어요. 뿐만 아니라 우리에게 선물도 주셨어요. 영생이라고 하는 선물을 주셨어요. 이 엄청난 선물도 용서도 해주시고 이 선물, 영생의 선물을 주셨어요. 우리는 은혜를 받았어요. 그렇기 때문에 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할고 이것이 우리가 고백이 되어야 되는 거예요. 이것이 하나님 만난 사람의 고백입니다. 여러분, 은혜를 아는 사람은 자신이 모든 사람 중에 가장 큰 죄인인 것을 깨닫습니다. 그래서 이 바울은 말을 하죠. 자신이 죄인의 괴수라고 그렇게 고백합니다. 그러나 사실 우리가 바울을 봤을 때 정말 그는 정녕 죄인의 괴수일까? 정말 그는 그 엄청난 큰 죄를 범했을까? 생각해 볼 필요가 있습니다. 바울은 그럼에도 불구하고 그는 자기 자신을 온 인류 중에 가장 큰 죄인이라고 그렇게 여겼습니다. 그러니까 자기가 죄인인 것을 죄인 중에서 가장 큰 죄인이고 큰 괴수라고 그것을 고백을 하니까 매맞아도 또 가고 옥에 갇혀도 또 가는 거예요. 엄청난 큰 죄인이기 때문에 이 엄청난 죄를 사함받았다는 거, 나에게 영생의 선물을 줬다는 거, 이게 기쁘고 감사해서 전도 여행을 한 번 가고 또 가고 가는 것만 아니라 매 맞아도 또 가고 돌에 맞아도 또 가고 옥에 갇혀도 또 가고 그렇게 엄청난 고통, 괴로움, 그 많은 핍박 가운데서도 갈 수가 있었던 거예요. 여러분, 우리가 사람들을 용서하지 못하는 것은 무엇 때문에 용서를 못합니까? 내 죄가 적다고 생각하기 때문에 용서 못하는 거예요. 아니, 내 죄가 하니까 용서 못해요. 내 죄가 적다고 생각하니까 내 눈에 흙이 들어가지 용서 못한다는 거예요. 그러나 사실은 내가 바로 죄인 중에 죄인이요 괴수 중에 괴수입니다. 여러분, 이것을 깨달아야, 그래야 용서하고, 그래야 그 용서를 통해서, 그래서 이제
어떻게 해요? 용서를 통과하지 않고 은혜를 갚을 길이 없다는 이 고백이 나오는 것이죠. 로마서 5장 20절 말씀하잖아요. 죄가 더한 곳에 은혜가 넘친다. 여러분, 우리가 죄를 하루에 5번만 진다고 합시다. 5번만 집니까? 거짓말하죠. 속이죠. 미워하죠. 짜증 부리죠. 차를 타고 와서 교통법규 스피드 리밋 매일 밥 먹듯이 그거 어기죠. 따지고 보면은 죄가 엄청 많아요. 하루에도 짓는 죄가. 도덕적으로나 사회적으로나 윤리적으로나. 우리는 우리 자신이 너무 잘 알잖아요. 그 10번, 하루에 10번씩만 쳐도 한 달이면 300번이에요. 그야말로 죄인 중에 죄인이요, 괴수 중에 괴수죠. 이제 죄가 죄인지를 모르고 살기 때문에 용서를 못하는 거예요. 두 번째로는 바로 이 모든 애를 무엇으로 보답할고, 이거 보답하기 위해서는 용서로만 끝나면 안 됩니다. 그 다음에는 사랑해야 돼요. 사랑. 용서하고 사랑해야 합니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 멸망치 않고 또 영생을 얻게 합니다. 하나님은 우리를 얼만큼 사랑하시냐면 우리는 망하는 걸 원치 않으십니다. 지옥 가는 걸 원치 않으세요. 그래서 자기 아들 예수님을 십자가에 못 박혀 죽게 하며 서며까지 우리를 사랑하시고 죄에서 구원하시기를 원하십니다. 그렇기 때문에 은혜를 보답하는 두 번째는 바로 이 용서로 그쳐서는 안 되고 사랑까지 해야 한다는 거예요. 용서하지 못하면 사랑할 수도 없죠. 주님께서 이 땅에 오셔서 우리를 용서하시고 사랑하셨습니다. 이 사랑한다는 것은 뭐예요? 민망히 여기는 거예요. 불쌍히 여기는 거예요. 예수님께서 사랑으로 오셨는데 문둥병자를 만납니다. 이 문둥병자는 자기 가족도 문둥병자를 버렸어요. 아내도 남편도 자기를 버렸어요. 자식들도 자기를 버렸습니다. 공동체에서도 그 사람을 버렸어요. 그래서 성문 밖에서 지냅니다. 그런데 지나가다가 예수님이 그 문둥병자를 보고 불쌍히 여겼다. 불쌍히 여기고 그 지나간 것이 아니라 가까이 다가가서 그의 병든 몸을 만져주십니다. 그의 육신의 죄를, 그는 문둥병이 걸렸을 때 유대인들은 그가 죄를 보면서 그런 질병을 얻었다고 그렇게 말을 합니다. 그래서 그의 육신의 병을 고쳐주시고 그의 또한 영혼도 함께 치료하시는 예수님. 이 문둥병자는 그 예수님이 자기한테 다가와서 자기를 만져주시고 그럴 때 이 문둥병자는 하염없이 눈물을 흘리는 거예요. 자기를 낳은 부모와 형제, 아내까지 다, 자식도 공동체도 버렸는데 당신이 누구시길래 내게 가까이 와 나를 만지고 이제 나는 죽어도 원이 없을 그 기쁨, 감사, 육신의 죄와 이 영혼의 죄까지 다 사함을 받고 이 사랑을 받아서 이 하염없이 눈물을 흘리는 거예요. 이 눈물 가운데 그 질병은 깨끗이 나음을 있습니다. 그에게는 은혜와 평강이 임하게 됩니다. 그는 그야말로 영생을 맛보며 주 안에 살리라. 어제도 오늘도 주 안에 살리라. 여러분, 우리가 천국의 삶은 죽고 나서 영원히 천국에 우리를 위해서 예비해 놓으신 그 천국만의 얘기 아니라 오늘 이 시간 내가 구원받았다 하는 이 사실이 느껴지고 깨달아지는 바로 그 순간 영생을 맛보는 거예요. 이게 능력입니다. 이게 능력. 이게 능력이에요. 우리에게 불안과 근심과 염려, 그 마음이 아니라 우리에게 무슨 마음이냐? 능력의 마음을 주셨다.
이 능력은 이 고난도 환난도 어려움도 이기는 능력뿐만 아니라 내 이웃을 사랑하되 말로만 사랑이 아니라 그의 아픔 고통 가운데 찾아가고 만나고 귀신을 쫓아주는 능력, 이 능력입니다. 머릿속에 알고 필요할 때만 돕는 능력이 아니라 한 번 전도여행 가면은 한 번 전도여행 가서 매 맞고 옥에 갇히고 그래도 또다시 가고 가는 바로 이런 능력입니다. 이 능력, 이것이 은혜를 보답하는 그리스도인의 모습입니다. 여러분, 정말 내가 예수 믿고 지금 구원받은 저와 여러분들이 지금 어저께나 오늘이나 계속해서 은혜를 보답하는 그런 삶의 자리에 있는가? 아니면은 지금 나라고 하는 이 존재 울타리 안에 가둬놓고 더 이상의 진보가 없는 그 자리에서 신음하고 있는지, 아니면 그럼에도 불구하고 하나님께서 주신 이 능력을 가지고 1차 전도행, 2차 전도행, 3차 전도행 끊임없이 나는 지금 진보의 자리를 가고 있는지 우리 자신 한번 돌아볼 필요가 있습니다. 정말 정녕 내가 계속해서 믿음의 진보에서 가고 있다고 하면은 정녕 그는 은혜를 보답하는 삶을 지금 살고 있는 것입니다. 우리 자신 한번 점검할 필요가 있습니다. 저는 원래 예수를 믿지 않던 사람이라고 제가 간증을 했습니다. 그러나 하나님의 은혜로 저를 부르시고 택하셔서 어저께나 오늘이나 그저 묵묵히 영혼을 구원하는 일에, 전도하는 일에 말씀 증거하고 선포하고 끊임없이 이 보답을 갚아도 갚을 길이 없는 이 은혜, 갚는 사역을 하고 있습니다. 나를 드러내고 교회를 드러내는 것이 아니라 내게 주신 은혜가 너무너무 크기에 감당할 수 없는 이 은혜가 너무너무 내 마음 가운데 밀려오고 지금도 성령이 그렇게 사역을 하시기 때문에 하나님 앞에 내어드리는 거예요. 원래 우리 집안은 예수 믿던 집안이 아니에요. 제사 지내고 초를 켜서 절간에다 놓고 큰아들, 둘째 아들, 셋째 아들 불공 드리고 소원성취 빌고 공양미 드리고 그런 집안이에요. 우상을 섬기고. 하나님이 나를 죽음에서 건지시고 다시 살리셔서 그 가운데 하나님이 살아계셔서 나를 살려주시면은 내가 이제 남은 삶을 주를 위하여 하나님 나라여 헌신하고 평생 내가 예수 전하겠습니다. 정말 살려주셨어요. 그래서 그 이후로 열심히 전도했어요. 김포로, 강원도 원주로, 시내로 노방전도 그래도 갚을 길이 없는 거예요. 전도가 끝나면 산에 가서 기도하고 교회에 와서 주일학교 반사하고 성가대하고 재정 보고 다 해도 부족한 거예요. 그냥 눈물만 날 뿐이야. 눈물만 날 뿐. 아니 세상에 어떻게 나 같은 이런 사람을 부르셔서 이런 일에 생전 남 앞에 서보지도 못하고 말 한마디 주지 못하는 사람에게 거리에 나가서 예수 믿으라고 하고 성가대 많은 사람들 앞에서 찬양을 부르고 그래도 갚을 길이 없는 거예요. 그래서 여기까지 오게 된 거예요. 여러분, 일반 공부하는 것도 쉽지가 않은데 미국에서 영어로 신학 공부한다는 게 보통 어려운 일입니까? 보통 어려운 일이에요. 그러나 하나님께서 내가 보게지 않으니까 계속해서 은혜를 부어주시는 거예요. 은혜를 부어주시는 거예요. 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할꼬? 계속해서 복음 증거하고 예수 믿고 구원받으라고 열심히 다니는 거예요. 이번 주 추수감사 때도 3명 세례를 주잖아요.
다 합력해서 선을 이룬 것이지만은, 여러분, 예수가 누군지도 모르고 예수 믿는 사람은 그렇게 미워하는 사람들, 그래도 두들기고 가서 예수는 생명이다, 예수는 길이다, 진리다, 우리 인생 가운데 찾아오신 예수님, 너의 모든 질병을 고쳐주고, 그리고 너의 형편과 사정을 아셔서 너의 있을 것과 쓸 것을 아시는 하나님, 할렐루야, 그들이 고백하는 거예요. 맞습니다. 그래서 내가 예수 이름으로 당신에게, 너에게 세례를 주기를 원하는 거예요. 여러분, 결론입니다. 내게 주신 모든 은혜의 보답, 용서하고 사랑하는 것, 이거 통과해야 합니다. 그래야 은혜와 평강이 찾아옵니다. 은혜와 평강이 찾아오게 되면 거기서부터 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 일을 할 수 있느니라. 우리에게 두려워하는 마음이 아니라 능력, 가난을 이기고 질병을 이기고 귀신을 쫓고 병자를 고치고 지금 내 삶을 초월하는 능력의 삶, 내 인생이 가난 때문에, 질병 때문에, 이런저런 문제 때문에 그 문제로 끌려가는 그런 인생이 아니라 바로 그런 문제를 뛰어넘어서 선포하고 명령하고 다스리는 능력, 이런 능력이에요. 그 능력은 어떤 능력? 사랑의 능력이에요. 사랑의 능력. 그리고 참고 인내하는, 근신하는 능력. 이 능력 디모데후서 1장 7절, 디모데후서 1장 7절입니다. 사랑하는 믿음의 아들 디모데에게 바울은 선한 싸움 싸우고 달려갈 길 달려가 믿음을 지킨 후에 그 믿음의 아들 디모데에게 말합니다. 디모데후서 1장 7절, 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 근신하는 마음이다. 할렐루야. 여러분, 은혜와 평강이 찾아오게 되면 바로 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지는 것을 말합니다. 마태복음 16장에 보면은 예수님이 제자들에게 묻습니다. 너희들은 나를 누구라 하느냐? 베드로가 말합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수님이 천국 열쇠를 줍니다. 베드로에게 천국 열쇠를 줘요. 천국 열쇠를 주시면서 말씀하잖아요. 내가 땅에서 무엇이든지 매면은 하늘에서도 매일 것이요, 내가 땅에서 무엇인지 풀면은 하늘에서도 풀리리라. 용서하고 사랑하면 다 풀어집니다. 용서하고 사랑하면 갈 길이 밝게 보입니다. 용서하고 사랑하면은 하나님의 나라가 바로 그것에 임합니다. 그것이 바로 초막이나 궁궐이나 내주에서 계신 바로 그것입니다. 이것이 열려질 때 우리의 경제적인 문제, 질병의 문제, 모든 관계의 문제가 이 능력으로 다 풀어지는 거예요. 내 눈에 흙이 들어가지는 절대 용서 못한다. 용서 못하니까 내 인생이 풀려지지가 않는 거예요. 내 삶이 형통을 하지를 못하는 거예요. 용서와 사랑, 이것 할 때 그곳에 하나님 나라가 임합니다. 하나님의 나라가 임하게 되면 능치 못할 일이 없습니다. 지금 코로나19 이때가 저와 여러분들이 은혜를 보답할 바로 이때입니다. 가만히 있지 마시기 바랍니다. 지금이 은혜를 보답할 때예요. 우리에게, 믿는 성도들에게 철호의 찬스를 주셨어요. 기회를 주셨어요. 내가 두려워하고 근심하고 염려해가지고
어떻게 우리가 이 능력을 발휘하며 어떻게 우리가 이 은혜를 보답할 수가 있겠습니까? 주님이 저와 여러분 언제 부르실 줄 몰라요. 이때라 바로 이때가 바로 은혜를 보답할 때입니다. 여러분 일어나시기 바랍니다. 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 감사하시기 바랍니다. 사도 바울은 1차, 2차, 3차 계속해서 복음을 증거하면서 은혜를 보답합니다. 마지막엔 로마의 황제 앞에까지 가서 복음을 증거하는 거예요. 거기 가서 하나님이 원하시는 은혜를 보답하는 거예요. 이 로마가 300년 후에 그때 당시에는 바울을 옥에 가지고 십자가에 매달았지만은 바울이 전에 바로 그 복음을 통해서 300년이 지난 후에 그 은혜가 보답이 되지는 응하여지는 놀라운 역사가 일어나는 거예요. 우리는 지금 멈춰 있을 때가 아닙니다. 지금이 바로 이때가 바로 은혜를 보답할 때입니다. 여러분 깨어나시기 바랍니다. 기뻐하시고 감사하시고 열심히 내게 주신 이 모든 은혜를 보답하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이제 우리 자리에서 일어납니다. 함께 하나님 앞에 우리가 기도합니다. 치유와 회복을 위해서 함께 기도합니다. 오른손을 가슴에 얹고 함께 기도할 때 여러분들 혹시 몸이 아프신 분들 계시면 그곳에 손을 얹고 함께 기도합니다. 하나님께서 오늘 우리를 통해서 보답할 수 있는 기회를 주십니다. 여러분 질병을 고치시고 여러분의 문제를 해결하시며 이제 전하지 않으면 견딜 수 없는 이 기회를, 이 능력을, 이 사랑을 우리에게 부어주십니다. 우리 함께 통성으로 기도하겠습니다. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 오늘 아버지 하나님 시편 116편 아버지의 이 말씀을 통해서 여호와께서 내게 주신 이 모든 은혜를 무엇으로 보답할고 이 말씀이 오늘 예배 가운데 우리의 간증이 되고 우리의 아버지는 고백이 되게 하심을 감사합니다. 지금이 우리가 은혜를 보답할 때요, 지금이 우리가 하나님께 영광을 올릴 때 바로 이때 아버지 하나님, 우리를 위해서 아버지 십자가에 못 박혀 죽으시고 부활하신 예수 그리스도의 이 복음, 아버지 복음을 증거하고 아버지 예수를 자랑하며 아버지 믿음의 진보에 서서 나가기를 원합니다. 아버지 여기 있는 이 백성들에게 아버지 하나님 성령의 기름을 부으시고 권세와 권능을 더하시고 능력 위에 능력을 더하시고 아버지 사랑의 마음으로 근신한 마음으로 아버지 충만하게 하여 주시어서 이제 아버지 저들이 아버지 머물러 있는 그 가정과 사업과 일터와 아버지 모든 관계 위에 아버지 능력 위에 능력을 더하여 주시옵소서. 예수 이름으로 아버지 선포할 때 귀신이 떠나가고 병자가 나무를 보며 성령이 아버지 함께 하심을 경험하게 하시고 아버지 하나님 권세가 권능이 그곳에 아버지 임하여지는 은혜가 충만케 하여 주시옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 아버지 이 시간 아버지 저들의 질과 아픔을 치료하시고 깨끗게 하시고 거룩게 하시며 의롭다 인쳐주시고 아버지의 구원의 감격을 아버지 구원의 은혜를 아버지 하나님이셔 맛보게 하시니 감사합니다. 아버지 예배 가운데 영생을 맛보게 하시니 감사합니다. 어제도 오늘도 아버지 하나님이셔 기름 부으시고 충만케 하신 아버지 하나님, 이제 아버지 하나님 기쁨으로 감사함으로 아버지 하나님 주께 영광을 드리는 이 아버지 성도들의 아버지 발걸음이 되게 하시고 저들의 가정과 사업장이 되어줄 수 있도록 기름 부어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 아버지 영광 받아 주시옵소서. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 고마우신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간 하나님 앞에 귀한 예물을 봉헌하여 드립니다. 하나님, 사랑하는 성도들 11조로 감사로 주정으로 마음과 뜻과 정성을 모두어서 하나님 앞에 봉헌하여 드립니다. 하나님이여, 저들의 이 섬김의 손길 하나님의 것을 하나님의 것으로 온전히 기쁨으로 감사함으로 올려드리는 저들의 가정과 기업과 자녀들 위해 하나님 축복하시고 은총을 베풀어 주옵소서. 하나님이여, 저들의 가정 위에 능력으로 사랑으로 또한 아버지 하는 믿음의 진보로 아버지 사용하시고 기름 부어 주옵소서. 하나님이 물질을 통해서 생명을 구하고 전도하고 선교하며 나누고 베풀며
하나님을 기쁘시게 되는 귀한 선물로 은총을 베풀어 주옵소서. 물질과 함께 이 예배를 위해서 수고하는 하나님의 귀한 종들, 피아노로 또 영상으로 안내로 아버지는 성전을 청결케 하는 하나님의 백성들, 딴 이 물질을 계수하고 관리하는 하나님의 귀한 종들, 하나님 이 예배를 위해서 중보하는 중보자들의 아버지의 기도를 하나님 들으시고 축복하시고 은혜를 베풀어 주옵소서. 하나님 감사합니다. 주님 홀로 영광받아 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재 역사 충만 교통하심이 이제 오늘 이 말씀을 통해서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할고 하며 고백하고 간증하는 이들의 입술과 마음을 하나님 터치하여 주셔서 이제 지금이 바로 보답할 이때임을 다시 한번 깨닫고 하나님의 능력으로 하나님의 사랑으로 이제 이 은혜를 보답하기 위하여 성전문을 나갈 때 한 주 동안도 많은 사람들을 용납하고 사랑하며 저들의 마음들을 감동감화시켜 예수를 알게 하고 복음의 능력이 나타날 수 있도록 축복하시되 이제 저들의 헌신과 수고와 희생을 통해서 하나님 영광 받으시고 크신 영광 나타날 수 있도록 축복하시며 은혜를 베풀어 주옵소서. 아버지의 소망을 품고 이 성전문을 나가길 원하는 사랑하는 성도들 머리 위에 가정과 일터와 자녀들 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 감사합니다. 주님 감사합니다.